السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی، ہماری مائیں بہنیں اور نوجوان ساتھی، مسلمان دوست، سارے بزرگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ غم، یہ دکھ ہر کسی عالم کا، ہر کسی حافظ کا، ہر امام کا ہے۔ ہمارے سب کے بزرگ اکابرین سب کا یہی دکھ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے نوجوان جو ایک غلط لائن پر چل پڑے ہیں، ان کی زندگی میں دین آ جائے۔ ہم ایک چھوٹی سی برائیوں کو نہیں روک پا رہے ہیں، بلکہ ہم خود اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کو تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کل ہماری نئی نسلیں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ اس کے ماں باپ، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم ماں باپ ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ ہماری نئی نسل غلط راستے پر کیوں چل پڑی ہے۔ ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے 3 حق ہیں۔ پہلا، پیدا ہونے کے بعد ایک اچھا سا نام رکھ دینا، دین کا نام رکھ دینا، دین والا نام رکھ دینا جو قرآن حدیث ثابت ہو۔ اس میں ہماری سستی ہو رہی ہے۔ دوسرا، اچھی دین کی تربیت کرنا دینی اعتبار سے، یعنی وہ مسلمان بن جائے، پہلی فرصت میں وہ مسلمان بن جائے، ایمان والا بن جائے، وہ اس عقیدے کا حامل ہو جائے، وہ عقیدہ والا بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سامنے آ جائے، وہ بہکے نہیں۔ آج ہمارا نوجوان تعلیم پڑھ کر، دنیا کی تعلیم، ڈگریاں لے کے وہ بہک رہا ہے دین سے، اور الٹا دین پر ہی انگلیاں اٹھا رہا ہے، دین پر ہی وہ سوال کر رہا ہے۔ تو نئی نسل ہماری کہاں جا رہی ہے؟ یہی سوچ ہماری بہن بیٹیوں کی ہے، یہ نوجوان لڑکوں کی ہے، جو دینی تعلیم چھوڑ کر مستقل دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا انکار نہیں ہے، منع نہیں ہے، آپ کیجئے۔ پہلی فرصت میں ہم ایمان والے بنیں، مسلمان بنیں، ہمارا یقین مضبوط ہو جائے کہ ہم بہکے نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں، اس بات کا خیال کریں کہ پہلی فرصت میں ہم بچے کا نام رکھیں گے، پیدا ہونے کے بعد بہترین نام، مسلمان نام، اچھا نام۔ دوسری تربیت ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ دینی تربیت ہو۔ تیسرا، ہمارا جو فرض ہے، جو حق ہے ماں باپ کا اولاد پر، وہ نام ہے، وہ شادی ہے، وہ نکاح ہے۔ تیسرا وہ نکاح ہے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے؟ نہ تو ہمارے پاس صحیح نام رکھے جاتے، نام ہوتے ہیں عجیب عجیب، ساہون، کبھی سن کے دیکھو نام کیا ہے، ابلیس، روبن، موہن، کیسے کیسے نام ہیں جو ہماری قوم کی نئی نسل کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہی بہن بیٹیوں کے نام ہے، اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں۔ تو نام میں بھی سستی، پہلی جو سیڑھی ہے بچے کی۔ دوسری سستی، دینی تربیت نہیں کر پا رہے۔ ان کے کانوں میں بجائے اللہ رسول کی بات یقین اور بٹھانے کے، ان کے سامنے موبائل، ناچ گانوں سے ان کا من لگاتے ہیں، ٹائم پاس کراتے ہیں۔ تیسری چیز، نکاح جب ہم کرتے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں کرتے، خرافات اس میں ہوتی ہیں، ڈی جے، ناچ گانے، دھول باجے، ہمارے ڈی جے باجے گانے بجتے ہیں، پھر ہم نکاح کرتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، دوسرے تمام غیروں کا کام کر رہے ہیں، تو ہم کس چیز کے کہلانے کا حقدار ہیں؟ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، الحمدللہ، ادھر ڈی جے گانے مسجد تک آ رہا ہے گھوڑے پر سواری ہو کر، اور پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ابھی زوال کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کا ٹائم ہو نماز، لیکن وہ بندہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، سنتا ہے، منع کر رہے ہیں لیکن سن نہیں رہا۔ کہتے ہیں مول صاحب کہاں سے لا رہے نہیں بات نے، ہمارے بڑے بوڑھے پڑھتا ہیں۔ بڑے بوڑھے کہاں سے پڑھتے ہیں؟ بڑے بوڑھے یہ کام کیا کہ جو تم لا رہے ہو ڈی جے گاجے، ناچ گانے، میوزک کے ساتھ مسجد کے پاس آ کر تم رکتے ہو، پھر 2 رکعت پڑھتے ہو، کس بات کی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ایسا اللہ منے گا نہیں۔ اللہ کو منانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اس طریقے سے اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے جو میرے نبی نے بتایا، تب اللہ راضی ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں بلی سوچو ہے کھا کر حج کو چلی، آپ کی زندگی جا رہی ہے برائیوں میں، برائیوں کو پھیلانے میں، پھر آپ 10-5 سال رکے، پھر
चिल्ला लगा दिया, 4 महीने लगा दिए, फिर आप वली बन जाते हैं? नहीं मेरे भाई, जिस तरीके से आपका बचपना गुजरता है दीनी एतबार से या बददीनी एतबार से, वही आपकी जवानी गुजरती है। जैसे जवानी गुजरती है वही बुढ़ापा गुजरता है, जैसा बुढ़ापा गुजरता उसी हालत में मौत आती है। मेरे भाइयों, इस पर ध्यान दो। मैं अपने जो मेरे बराबर हमारे जो माँ बाप हैं, नई नस्ल के जो माँ बाप जिम्मेदार हैं, जो औलाद को अल्लाह ने, जिनको औलाद बख्श रखी है, जिनको औलाद का अल्लाह ने उनको औलाद का एक मकाम दे रखा है, औलाद के एक वो दे रखा है, मेरे भाई जिनको औलाद से नवाज रखा अल्लाह ने, वो माँ बाप ध्यान दें अपनी बच्चियों पर, बच्चों पर, कि वो बच्चा क्या काम कर रहा है। आप शुरू से उसको स्कूल में डाल देते हैं, मस्जिद के लिए आपके पास आध घंटा है, 35 मिनट है, और इमाम से कहते हैं मौलाना हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। साल में कितने घंटे बनते हैं, उनमें से आप बच्चा कितना घंटा मस्जिद जाता है? तो आपका कैसे बच्चा कुरान पाक पढ़ जाएगा? कैसे आपको दीन सीख जाएगा? कैसे नमाज? एक बंदा कह रहा है, एक बंदा सोशल मीडिया पर बोलता है कि मुझसे लोग सवाल करते हैं वज़ू का फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल का फ़राइज़ कितने हैं, और वो बंदा कह रहा है मुझसे वाहियात सवाल कर रहे हैं, वाहियात खुराफाती सवाल कर रहे हैं लोग। नाउज़ बिल्लाह, क्या उसका ईमान बाकी है कि जो ये वज़ू का फ़राइज़ को वाहियात कह रहा है, खुराफात कह रहा है, बेतुका सवाल कह रहा है गुस्ल का फ़राइज़ को? अल्लाह ने तो कुरान करीम में कहा है कि वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये 4 फ़र्ज़ अल्लाह ने गिना दिए। इसकी तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, किस तरीके से वज़ू करनी। बताओ, ये हमारी नई नस्ल का है दिमाग। अभी भी वक्त है, अपने उलमा से मसाइल मालूम कर लो, दीन सीख लो, वरना पछताना पड़ेगा आपको। नुकसान उठाओगे, हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि हमने उनको सही रास्ता नहीं दिखाया। छोड़ दो इन नाच गानों। और हमारे बहन बेटियों, मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के वास्ते, जहाँ भी नाच गाने होते हैं अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। उस स्टेज की आप जीनत ना बने। आपको अल्लाह ने पर्दे पैदा फरमाया, पर्दे में अम्मा दादी हव्वा अलैहिस्सलाम को पूरे पर्दे पैदा फरमाया था, जिससे आप पैदा हुई हैं। अपना मकाम ज़मीर पहचानो मुसलमानों, मोमिनों, अपना मकाम पहचानो। जो अपना आप मुसलमान कहते हो, नौजवानों, तुम भटके हुए हो, गलत रास्ते पर तुम चल पड़े हो, तुम मस्जिदों से दूर हो गए, अल्लाह के रास्ते से दूर हो गए, तालीम से दूर हो गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर होता तो ऐसा नहीं कहते कि मुझसे वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में सवाल किया जा रहा है, ये वाहियत खुराफाती सवाल है। ये सोच जिसकी हो गई हो, उसका ईमान बाकी है, आप भी बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। तो मेरे भाई ध्यान दो, तवज्जो दो, अपने बच्चों की ज़िंदगी में दीन लाओ, वरना एक बड़ी तबाही का सामना हमारी नस्लों को करना पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, देख ही तो रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, दीन पर सवाल उठा रहे हैं, उलमा पे सवाल उठा रहे हैं, मदरसों पे सवाल उठा रहे हैं। उसकी सोच क्या है? इसलिए मेरे भाइयों, अपने अंदर दीन को जगाओ, दीन को जगाओ, अपनी ज़मीर को जगाओ, दीन पर अमल करने की कोशिश करो, समझो, वरना पछताना पड़ेगा। और ऐसा पछताना, फिर पछताना आपके काम नहीं आएगा। जब चिड़िया खेत उग गई तो क्या रखा? जब चिड़िया खेत उग गई, जब क्या रखा? कहते हैं बड़े बूढ़े, अभी तो बेटी बाप के ही है, अभी तो बेटी बाप के ही है। अभी भी समझ जाओ मेरे नौजवानों, बहन बेटियों, छोड़ दो इन नाच गानों को। खुदा के वास्ते अल्लाह रिज़्क़ देने वाला, अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह देगा। तुम अल्लाह से मांगो, रो रो कर मांगो, अल्लाह से, अल्लाह देगा। हराम से बचकर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को सुन लिया करो, शेयर करो, लाइक करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।